Assalamu alaikum. Good evening to each one of you present here today. It's Naureen Fatima Sajid, a member of Impact Club. It is a moment of extreme pleasure to welcome all of you who have gathered here to attend the webinar on the topic Nutrition for Healthy Living. To begin with, let's invoke the blessings of God Almighty. I invite Alia Fatima, Vice Captain of Impact Club, for the prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Healthy outside starts from the inside. To keep our body in good health is a duty. Otherwise, we will not be able to keep our mind strong and clean. We, the Impact Club of CPS, are extremely delighted to organize this webinar. As our motto is imbibe good food habits and impart knowledge about healthy lifestyle, we also conducted a cookery contest, Eat Healthy, Be Nutrition Wealthy. We are overwhelmed with the response we received. The winner of the competition also will be announced on this special day. Now, I welcome our principal, Jabina Ma'am, to deliver the welcome speech. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening to all. I am really honored to welcome our distinguished guest of the day, Dr. Mumtaz Khalid Ismail, to this evening. A very warm welcome to you, ma'am. Next, I welcome our Academic Director, Famida ma'am, Administrative Director, Nawaz Daud sir, and all parents and dear students to this evening. And as we know that a healthy body owns a healthy mind, and a healthy mind generates a healthy spirit. So to awaken us on healthy food habits, we have eminent nutritionist Dr. Mumtaz Khalid Ismail with us. Let me give you a brief profile about Dr. Mumtaz Khalid Ismail. She is a consultant clinical nutritionist practicing for the last 30 years. She has graduated from Aligarh Muslim University and did her post-graduation in Foods and Nutrition from PLC College of Arts and Science, Bharatiya University, and was awarded PhD in Foods and Nutrition from Mother Teresa Women's University, Kodaikanal. Her research was on child nutrition. She has held various appointments like outpatient dietitian, clinical nutrition manager, chief nutritionist, and project manager in prestigious institutions and organizations. She has drafted the nutrition policy for Kerala State in 2013. She is currently professor of Nutrition for BSc Degree College of Nursing for Sri Sudhindra College of Nursing, Ernakulam, and Lissi College of Nursing, Ernakulam. She has done original work in developing various types of therapeutic diets and presented papers in various forms like Swadeshi Science Congress, Indian Medical Association, Indian Academy of Pediatrics, Integrated Child Development Services, etc. Her nutritional opinions have been published in many journals and leading newspapers like Pediatric Companion, Times of India, Sunday Observer, and The Hindu. So a hearty welcome to you, ma'am. We are looking forward to hear expert advice from your end to stay healthy. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I welcome our Academic Director, Fahmida ma'am, to say a few words. Thank you, Naureen. Thank you so much. Good evening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mumtaz ma'am, Jabina ma'am, Nawaz sir, and all my dear parents and my little students. I can see a lot of my children from the primary and the middle school.
the foundation stage and the mid and preparatory stage here, whenever we call for any meeting, they are the ones who are the audience for us. Thank you so much, my dear children. Okay. Now, I would just like to give an insight about our school activities. As we all know, our school, we had the elections. Okay, we have a big election committee here. We have a big board of committee members here. Okay, led by the the captain, the vice captain, the sports captain, the vice captain, all these captains. And apart from that, we have a lot of activities. Okay, we have the ministries. We have 3 ministries. First ministry is the cultural activities ministries, where all important celebrations are done by this ministry. Then we have the sports, Ministry of Sports, where all physical activities in the class are done. In every class, when they have PPT period, they do physical activities. The sports committee is in charge for that. Then we have the Ministry of Literary Activities, where a lot of programs are being held. Currently, the ongoing program is the Thought of the Week. There's a theme for every month, and children send submissions of their thoughts, what they think about that theme of that month, and they're awarded with reward points. Okay, it can be done in English, it can be in Malayalam, Arabic, Hindi, any language. Creativity is what we want from our students. Then we have different clubs, 5 clubs. First one is the Compassion Club. This club is responsible for doing a lot of charity work and a lot of, being empathetic and sympathetic towards the society. Then we have the Sanskriti Club. Sanskriti, as the name denotes, okay, we celebrate the cultural diversities of India and other countries also. So this club is responsible for that. We just had a program called Natu Richi, okay, for our Kerala Piravi, okay, and children really participated in that program. Then we have the Think Big Club. This club is responsible of saving the environment, saving the earth. They go with projects of saving the earth. Then we have the Ikra Club. The Ikra Club does the news reading. We have every week, we have the news reading in English, in Malayalam and Hindi. English goes every week and Malayalam and Hindi takes alternate weeks. Today, so every Sunday we release the news. And today we did something different. Now we're going for the virtual platform. We're going for the visual platform. We have the news reading live. The child is going to read the news. Your video has been displayed. That's a new thing Ikra Club has come up with. And then we have the book reviews. We have a program called One Student, 1 Month, one book activity, where the book is uploaded for the students. They read the book and they write the review of the book and they get reward points. The last club is the Impact Club, who have organized this program, a very active club where they deal mostly with health and nutrition. They give us a lot of tips on health and nutrition. Today, this club is organizing this program for us. So let's see. Well, let's welcome Mumtaz ma'am. Without taking much time, let us give her the chance to tell us how nutrition healthy and healthy we should be. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. It gives me immense pleasure to welcome our chief guest on this day, Dr. Mumtaz Khalid Ismail. Thank you so much, ma'am, for accepting our invitation and coming over for this webinar. Over to you, ma'am. Thank you, my dear. Assalamu alaikum. Good evening, parents and dear students. First of all, I would like to thank Fahmida ma'am, Jabina ma'am, and Nawaz sir for giving me an opportunity to talk to the parents and teachers of Cochin Public School. Actually, Cochin Public School is not new to me because my uncle was, once upon a time, he was one of the trustees. Was he the advisors of Cochin Public School? So I've heard a lot from him, and I've heard in the news also a lot of activities you are doing, and I'm really impressed hearing Fahmida ma'am's report saying that so many activities you are having in the school. It's excellent, ma'am. It's really very happy to hear that Cochin Public School is doing a lot of activities and coming to the forefront. Thank you, ma'am. So I'm not taking much in detail, and thank you once again for giving me an opportunity to
talk to the students and parents. Let me first share my slide. Can you all see my slide? Yes, ma'am. We can see, ma'am. So, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ ഫോർ ഹെൽത്തി ലിവിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഭക്ഷണമാണ്, അതും ഹെൽത്തി ഫുഡാണ്. ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഫുഡിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. സോ എന്റെ ടോക്ക് മെയിൻലി ഹെൽത്തി ഫുഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരാന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ ദൗത്യം. സോ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോണ ഈ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഹെൽത്തി ലിവിങ്, ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ജനറൽ വെൽബീയിങ്, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നെ കുറിച്ചും, നമ്മുടെ വെയിറ്റ് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, സ്ട്രോക്ക്, ക്യാൻസർ, ഡയബറ്റീസ്, ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെറുത്ത് നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാലേ നമുക്കിത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു സമീകൃതമായ ഒരു ആഹാര രീതിയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ സമീകൃതമായ ആഹാര രീതി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ എന്റെ ടോക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു പേനയും പേപ്പറും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതാം. അതായത് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കും, അതില് A, B and C എന്ന് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 and അതിലെ ആൻസർ A ആണോ B ആണോ C ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. Are you all ready? Can we start the game? Yes, ma'am. Okay, എന്റെ ഗെയിം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഉത്തരങ്ങളല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് ഉത്തരം വേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിപ്പോ 4 ഗ്ലാസ് ആണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാം, നിങ്ങൾ 10 ഗ്ലാസ് കുടിക്കേണ്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ 4 ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്നുള്ളൂങ്കിൽ അതാണ് എഴുതുന്നത്. കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ബുക്കുകൾ വായിച്ചും ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തും നമുക്ക് ശരിയായ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. സോ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പാരന്റ്സും കുട്ടികളും വീട്ടില് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ആഹാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്, അതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ല എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, തുടങ്ങട്ടെ. Are you all ready? Yes, ma'am. Yes. So first question is, what type of grains do you eat? ഏത് തരം ധാന്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ A, it can eat any type of cereal, whatever looks good. ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവണം. B, white rice, വെള്ള അരി ആണ് കഴിക്കുന്നത്. അതായത് സുരേഖ, ജയ അങ്ങനെയുള്ള അരിയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. C, whole wheat bread അല്ലെങ്കിൽ whole grain cereals, തവിടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ, തവിടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ്, തവിടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അരി, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം A ആണോ B ആണോ C ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ആ ഉത്തരം മാത്രം എഴുതുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, how much fruit do you normally eat? എത്ര ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്? A, do not eat fruits, ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാറേ ഇല്ല. B, try to eat a few pieces of fruit or have fruit juice a few times a week, ആഴ്ചയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കും. C, I eat at least 1 cup of different fruits juice every day, എല്ലാ ദിവസവും നിർബന്ധമായി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഞാൻ കഴിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, what type of vegetables do you like to eat the most? ഏത് തരം പച്ചക്കറികളാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? A,
I do not like vegetables. ഞാൻ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാറില്ല. B. Prefer traditional cooked vegetables. അതായത് അവിയൽ, കിച്ചടി, പച്ചടി അങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറികൾ, തോരൻ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കാറ്. C. In addition, I take raw vegetables. നിങ്ങൾ ഈ അവിയലും തോരനും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ raw vegetables, സാലഡ്സ് ആയിട്ട് ക്യാരറ്റ്, കുക്കുംബർ, ടൊമാറ്റോസ് അങ്ങനെയുള്ള സാലഡ് വെജിറ്റബിൾ റോ ആയിട്ട് വേവിക്കാത്ത പച്ചക്കറികളും നിങ്ങളുടെ വേവിച്ച പച്ചക്കറിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ലഞ്ചിലും ഡിന്നറിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഉത്തരം. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, ഡു യു ഈറ്റ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ്? പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എ. ഐ ഡു നോട്ട് യൂസ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ്. ഞാൻ പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ബി. പ്രിഫർ ഫുൾ ഫാറ്റ് ചീസ് ഓർ മിൽക്ക്. ഫുൾ ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചീസും മിൽക്കും ചീസും മിൽക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സി. പ്രിഫർ ലോ ഫാറ്റ് കർഡ്, ചീസ് ഓർ സ്കിം മിൽക്ക്. പാടം മാറ്റിയിട്ടുള്ള പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ചീസും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറ്. എന്താണ് ഉത്തരം എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നു കരുതുന്നു. ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ, അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക്. Yes, ma'am. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, ഏത് തരം ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എ. പ്രിഫർ റെഡ് മീറ്റ്, കോൾഡ് കട്ട്സ് ഓർ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ. ബി. പ്രിഫർ നോൺ മീറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ്, അതായത് പരിപ്പ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും മുട്ടയും പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും. ഇതിൽ മുട്ട കഴിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ പരിപ്പ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും പാലും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പരിപ്പ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ബി ഉത്തരം എഴുതാം. സി. പരിപ്പ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും ഇറച്ചി, മീൻ, മുട്ട, ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ്, പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എല്ലാം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സി ആണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത്. ആറാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ഡിഷസ് ഡു യു ഈറ്റ്? ഏത് തരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ആണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കാറ്? എ. ഫ്രൈഡ് വിത്ത് സ്പൈസസ്, മസാല, സോസസ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സിങ്സ്. സ്പൈസസും മസാലാസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മസാലാസും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കാറ്. ബി. അല്ല, നിങ്ങൾ അത് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഉപയോഗിക്കും, കുറച്ച് എണ്ണയും കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതിങ്ങനെ സോട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റീം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്ത് ബേക്ക് ചെയ്ത് സ്പൈസസ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സി. 7. How often do you eat fast foods or restaurant foods അല്ലെങ്കിൽ canteen foods? A. I eat these convenient foods about once a day. ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഈ കൺവീനിയന്റ് ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും റെസ്റ്റോറന്റ് ഫുഡും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ റെഡിമെയ്ഡ് കിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ നൂഡിൽസ്, പാസ്ത അങ്ങനെയുള്ള പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫുഡും ആണെങ്കിലും അതും ഇതിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. ബി. ഐ ഈറ്റ് കൺവീനിയന്റ് ഫുഡ്സ് എ ഫ്യൂ ടൈംസ് എ വീക്ക്. ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം കഴിക്കും. സി. ഐ റെയർലി യൂസ് ദീസ് കൺവീനിയന്റ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സ്. ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെയാണ് ഈ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. 8. How often do you indulge in alcohol or colas, carbonated beverages ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പെപ്സി, കോള, മെറിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ, അത് ദിവസവും എന്തെങ്കിലും കാർബണേറ്റഡ് ബെവറേജ് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം, how often you take snacks, sweets അതൊക്കെ. A. Prefer once a day. ബി. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ. സി. കഴിക്കാറേ ഇല്ല. പത്താമത്തെ ചോദ്യം, how much exercise do you typically get? A. I do not exercise. ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല. B. Walk for 30 minutes about 3 times a week. ആഴ്ചയിൽ 3-4 ദിവസം 30 മിനിറ്റ് നടക്കാറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജിമ്മോ എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. C. Exercise at least 30 minutes almost every day. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ 30 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നത് കൂട്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോണതും വരുന്നതും സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നതും ആണെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ അത് കണക്കാക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ എക്സസൈസിന് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്കാക്കുന്നത്.
ചോദ്യം, how much water do you drink normally? A, 5 glasses or less per day. B, 6 to 10 glasses per day. C, more than 10 glasses. 12, how often you skip breakfast? അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചോ ഡിന്നറോ എന്തെങ്കിലും മീല് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണത്? A, always, എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു മീല് മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. B, 2 to 3 days per week. ആഴ്ചയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യും. സി, ഒരിക്കലും ഒറ്റ മീലും മിസ് ചെയ്യാറില്ല. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എനിക്കത് കറി ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല, അത് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഈ മീല് കഴിക്കണില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ 12 ചോദ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിന് എയും ബി, എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്ന് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ എഴുതി കാണുമല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾ സ്വയം തന്നെ നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തണം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മാർക്കും തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 0 മാർക്സ് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ബി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 3 മാർക്സ് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം സി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 5 മാർക്സ് കൊടുക്കാം. എ ആണെങ്കിൽ 0, ബി ആണെങ്കിൽ 3, സി ആണെങ്കിൽ 5 മാർക്സ്. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കാണ് കിട്ടിയെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആൻസർ പറയാം. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ചെയ്താ മാർക്ക് ഇട്ടാ? എ 0, ബി 3 മാർക്സ്, സി 5 മാർക്സ്. Have you totaled it up? Yes, ma'am. Yes. Okay, now let's see how many of you got more than 50. No, I got. only 50, yeah? How many of you got 50? Famida ma'am? No, I ma'am. got, ma'am. Jabina ma'am got Nawaz. I sir got also 60. it. I got 60. I got 33. I got Oh, 60. Nawaz sir, you got 33. What about Jabina? I got I got 60. lovely, Jabina ma'am. Very good. Very good. Excellent. Thank Any you, student- ma'am. any Ma'am, I got only student 36, ma'am. 36. Okay. What about any student Jabina got? Yeah, they are putting the chat box, ma'am. Jabina ma'am can eat this. 45. I am little health conscious, sir. That is it. She doesn't eat no You anything. can leave. Oh, No, no. 47, I am very health 48, conscious. 30, 35, 41, 33. Okay, good. Now let's see. Let's see the results. So 32. see, so how healthy you are. Those who got above 55, that means it's very good. Keep it up. Jabina ma'am is very good. Let's give a big clap to Jabina ma'am. Because she And got all more those than More than 55. 55. Okay, so those who got less than 40, I can see that many are there between 40 to less than 40. Less than 40, wake up. It is a high time you change your lifestyle. Oh my God. So I hope this today's class would be helpful for those who are in the satisfactory level also. 40 to 49 is satisfactory, but still you need to improve. 50 to 55, good scope for improvement. Okay, so that's about the first quiz. Now let's see how we can get this healthy habits corrected. Okay, മനസ്സിലായല്ലോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങള് 40-ന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം നിങ്ങള് ഹൈ ടൈമായി നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനും അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പാരന്റ്സ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കളും അത് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതിക്കൊണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കണം. So why you are here? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്നേക്കുന്നത്? മാം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണത്? അതോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കൊണ്ട് അറിയാനും സ്റ്റേ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം? മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കണേന് നമുക്ക് ഇഷ്ടം. നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം. ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ്, ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കുഞ്ഞു മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ
എവിടെയെങ്കിലും ഓടിച്ചാടി കളിക്കാനായിട്ട് കോവിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കൂളിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞ്. പക്ഷെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പ്ലേസ് എ ഗ്രേറ്റ് റോൾ അലോങ് വിത്ത് ദ ഡയറ്റ്. സോ ഇതെല്ലാമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. So, what is healthy lifestyle and unhealthy lifestyle? Healthy lifestyle എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ. നമ്മളുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണം, വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കണം, വെള്ളം കുടിക്കണം, ടൈംലി ഫുഡ് കഴിക്കണം, ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ എത്ര പേര് ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫോളോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഹെൽത്തി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടിയത്. അൺഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതായത് പൊരിച്ചതും വറുത്തായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന, കൂടുതലായിട്ടുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. റെഗുലർ ഡയറ്റിൽ ഇതൊന്നും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നല്ലതല്ല. ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കുന്നത്. ആൻഡ് സോ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയം വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി. ആദ്യത്തെ കോവിഡിന്റെ പാൻഡമിക് ടൈമില് എല്ലാവരും വീട്ടിലായി. പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ കുറെ ഹോം ബേക്കേഴ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ബൂം ചെയ്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. റെസ്റ്റോറന്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ മോശമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡ്, പ്രോസസ് ഫുഡ് മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇത് ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ടു മച്ച് ഓഫ് ഫ്രൈഡ് ആൻഡ് ഫാറ്റി ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളുടെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ് ഒക്കെ കൂടുകയും കുഞ്ഞുമക്കളുടെ വെയിറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങി. ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറയാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സോ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് വന്ന് നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം മാറി നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ കോവിഡ് വന്നപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് അത് ആണെങ്കിലും നമ്മളെ ഹെൽത്തി, പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനോടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് ഹൈജീനും ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ കോവിഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഇതൊരു മാജിക് ബുള്ളറ്റോ മാജിക് സാധനോ അല്ല നമ്മുടെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മള് ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു സമീകൃതമായ ആഹാര രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ് ഈ സമീകൃതമായ ആഹാരം? എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സമീകൃതമായ ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ എന്താണ് ഈ സമീകൃതമായ ആഹാരം? എല്ലാ പോഷകങ്ങളും കറക്റ്റ് അളവിലും തോതിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സമീകൃതമായ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സമീകൃതമായ ആഹാരത്തിൽ വരുന്ന പോഷകങ്ങള്? നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. പ്രോട്ടീൻസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഫാറ്റ്സും ഒക്കെ. നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട 3 പോഷകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് പ്രോട്ടീൻസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഫാറ്റ്സും ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ അളവിൽ നമുക്ക് വേണം. അത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ അളവിൽ ചില പോഷകങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. വിറ്റമിനുകളും മിനറലുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചെറിയ അളവിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ പോഷകങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് അളവിലും തോതിലും ഫുഡ് വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് സമീകൃതമായ ഒരു ആഹാര രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ്, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോവിഡ് മാത്രമുള്ളൂ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ. നമ്മളുടെ സയൻസും ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് പൊതുവായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം തന്നെ കുറഞ്ഞു വരെയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ്, നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ, നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ്, ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വന്ന് വാക്സിനേഷനും പലതും വന്നതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പല കണക്കുകളും പറഞ്ഞത് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലാണ്. എന്താ നമ്മളിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് ഭക്ഷണം വളരെയധികം പ്രധാനമാണ്. ഭക്ഷണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ വളർച്ചയ്ക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലും എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. പ്രായം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കാണെങ്കിൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചെറുത്ത് നിർത്താനായിട്ടും വേറെ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് ഭക്ഷണം പ്രധാനമാണ്.
അപ്പൊ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് 60% ഡെത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോവിഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ എന്തെങ്കിലും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഇത് പെട്ടെന്ന് പിടിപെടാം, അവർക്ക് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്കും പോണതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം. കുഞ്ഞുമക്കൾക്കാണെങ്കിൽ പ്രമേഹമൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ വരുന്നുണ്ടാകും. അതൊക്കെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ജീവിതശൈലി നല്ലതാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ഇതെല്ലാം പ്രിവെന്റബിൾ ആണ്. 80% കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസസ്, സ്ട്രോക്ക്, ഡയബറ്റീസ് ഇതെല്ലാം പ്രിവെന്റബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി നല്ലതാണെങ്കിൽ. 40% ഓഫ് ക്യാൻസർ ഈസ് ഓൾസോ പ്രിവെന്റബിൾ. WHO കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുകയാണ്. എസ്പെഷ്യലി യങ്ങർ ജനറേഷൻ, യങ്ങർ പീപ്പിളിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുകയാണ്. നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് 40-50 വയസ്സായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് അത് വളരെ നേരത്തെയായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന മരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജീവിതശൈലിന് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ 90-ൽ അന്ന് ഒരാൾ വരുന്ന പകർച്ചവ്യാധി കൊണ്ട് പല രോഗങ്ങളും ആൾക്കാരും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഡയറക്ട്ലി ഉള്ള ഇത് വളരെ കുറവാണ്. ഈ ജീവിതശൈലി എന്ന് ഞാൻ കുറെ നേരമായി പറയണത്, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഒരു കൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 വിരലാണ് ഉള്ളത്. ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുന്ന കാരണങ്ങൾ. അതിൽ ഒന്നാണ് എൻവയോൺമെന്റ്, 2 അൺഹെൽതി ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, 3 സ്ട്രെസ്, സ്മോക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോൾ. ഈ 5 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 5 എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് കളയാം. എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മളുടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെത്താനെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഗവൺമെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് ഈ എൻവയോൺമെന്റും ഹെൽത്തി ആകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ പലതും മാറ്റി നിർത്താം. അത് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഇത് നമുക്ക് ബാധകമാണ്. നമ്മുടെ വീടും ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ സ്കൂളും ചുറ്റുപാടും എല്ലാം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് നീറ്റായിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല രോഗങ്ങളിൽ മാറി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെങ്കിപ്പനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊതുക് പകർത്തുന്ന ഈഡിസ് കൊതുക് പരത്തുന്നത്, വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ട് അതിൽ കൊതുക് വളർന്ന് അതിൽ നിന്ന് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വയം വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ 5 വിരലിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എൻവയോൺമെന്റ് എടുത്തു കളഞ്ഞ ബാക്കി 4 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ സ്കൂട്ടറിലോ കാറിലോ പോകും. ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ വളരെയായിട്ട് കുറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കഴിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പൊരിച്ചത് വറുത്തതായിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ഫുഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. സ്മോക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലിനെ വളരെയധികം എഫക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ നമ്മുടെ പോഷകങ്ങൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, അതും ഏകദേശം 5 വിരലിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ധാന്യങ്ങൾ, പരിപ്പുവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഇറച്ചി, മീൻ, പച്ചക്കറികൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വരണം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊരു എല്ലാ ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. മീല് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവണം. നമ്മളെ ഉറക്കത്തിനും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഉറക്കം 7 to 8 hours എങ്കിലും വേണം. കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് 8 മണിക്കൂർ എങ്കിലും വേണം. സ്കൂളിൽ പോണ കുട്ടികൾക്ക് 8 മണിക്കൂർ എങ്കിലും ഉറങ്ങണം. അതായത് രാത്രിയിലത്തെ ഇതിൽ 8 മണിക്കൂർ എങ്കിലും ഉറങ്ങണം. മാതാപിതാക്കൾക്ക് 7 മണിക്കൂർ എങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിന്റെ സ്ട്രെസ്, മാതാപിതാക്കൾക്കും മറ്റു വേറെ പല കാര്യങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ്, ഇതെല്ലാം ഇന്ന് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അത് പറയണെങ്കിൽ റിലാക്സ്, സ്ലീപ്പിന് നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സ്ലീപ്പ് 7 hours നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ, നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്, ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രമേഹം
68% പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് കുറയും എന്നാണ്. 60% ബ്ലഡ് പ്രഷർ, പല അസുഖങ്ങളും തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റിസ്ക് കൂടുന്നത്? നിങ്ങൾ ഈ റിസ്ക് കൂടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലല്ലോ? Yes, ma'am. ഏജ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. men above 45, women above 55, because സ്ത്രീകൾക്ക് അമ്മമാർക്ക് മെനോപോസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടും. ഫീമെയിൽസിന് മെനോപോസ് വരെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കുറവാണ്. മെന്നിന് കുറച്ച് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടുതലാണ്. റേസ്, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, ഇതൊക്കെ വളരെ കുറവല്ലേ ഉള്ളൂ. ആകെ 4 പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലാത്തതുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ, ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ അവര് ഹൈറ്റിനും വളരെയധികം കൂടുതൽ വണ്ണമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൈറ്റിനും അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഇല്ല, അണ്ടർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടും. മാൽന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറവ് മാത്രമല്ല, വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ളതിനും വെയിറ്റ് കുറവുള്ളതിനെ നമുക്ക് മാൽന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, കൊളസ്ട്രോൾ, ബ്ലഡ് ഷുഗർ, ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇത് പ്രായമുള്ളതായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല കൊളസ്ട്രോളും ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഒക്കെ വരുന്നത്. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കും ചെറിയ ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സ്കൂളിൽ പോണ കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ വരും. അവരുടെ ജീവിതശൈലി നല്ലതല്ല എങ്കിൽ. ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വേണം. ഇതെല്ലാം അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക, റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ട 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഹൈറ്റും വെയിറ്റും നമ്മൾ നോക്കണം. ഹൈറ്റും വെയിറ്റും നോക്കിയിട്ട് അത് നമ്മളുടെ എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്നോ അതിന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെയിറ്റും ഹൈറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് ഞാൻ ഒരു പേര് പറയുന്നത് ബിൽഡ് മൈ ഇമേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അല്ല, എന്റെ ഇമേജ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തന്നെ വിലയിരുത്തണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമുല കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും രണ്ടുപേർക്കും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് വെയിറ്റ് ഇൻ kg ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർസ്. വെയിറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർസ്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടും. അപ്പൊ അഡൾട്ട്സിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. ഏഷ്യൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും വേൾഡ് വൈഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ആണ് ഉള്ളത്. അഡൾട്ട്സിന് നമ്മുടെ ഉത്തരം വെയിറ്റ് ഇൻ kg ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ലെസ് ദാൻ 18.5 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അണ്ടർ വെയിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. 18.5 മുതൽ 22.9 വരെയാണെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ പസഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അത് നോർമൽ ആണ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ WHO ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പക്ഷെ പല പഠനങ്ങളിലും പറയുന്നത് ഏഷ്യൻസിന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വെസ്റ്റേൺ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞിരുന്നാലേ നമുക്ക് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെല്ലാം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏഷ്യൻ പസഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചതിൽ മനസ്സിലാക്കാം. നോർമൽ വെയിറ്റ് ഏഷ്യനിലാണെങ്കിൽ 18.5 മുതൽ 22.9 വരെയാണ്. WHO എന്നാലത് 18.5 മുതൽ 24.99 വരെയാണ്. ഇത് ഏഷ്യനിൽ എത്തിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് WHO ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെങ്കിലും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം. ഇത് അഡൾട്ട്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവര് വളരുന്ന കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ BMI നോക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഓരോ ഏജ് സ്പെസിഫിക് BMI ആണ് അവര് പറയണത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് WHO ചാർട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആ ചാർട്ട്സ് വെച്ച് ഗ്രാഫിക്കലി നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാകാം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള BMI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് പ്രായത്തിനുള്ള അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ എന്നും നോക്കണം. 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നോക്കണം. അതൊരു ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റിന്റെ പീഡിയാട്രിഷ്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരും. ഇല്ല സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രന്റെ. പിന്നെ രണ്ടാമത് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റും ഹൈറ്റും മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
അതായത് നമ്മുടെ പൊക്കിളിന്റെ ചുറ്റും മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് 90 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ താഴെയും സ്ത്രീകൾക്ക് 80 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ താഴെയും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെല്ലാം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഈ വെയ്സ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാറില്ല. സോ എന്താണ് ഈ ബെസ്റ്റ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഹെൽത്തി ലിവിംഗ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? മെയിൻ ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് വേണം, എക്സസൈസും വേണം, ശരിയായ ആഹാര രീതിയും ശരിയായ കോമ്പിനേഷനും ഉപയോഗിക്കാം, വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ബെറ്റർ ആക്കാം. അപ്പൊ അതിന് ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എവിടുന്ന? നമുക്ക് മുഴുധാന്യങ്ങൾ വേണം, പരിപ്പ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഫിഷ്, എഗ്, പോൾട്രി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം, വെജിറ്റബിൾസ് വേണം, ഹെൽത്തി ഫാറ്റ്സ് വേണം. ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഫാറ്റ്സും വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സമീകൃതമായി കിട്ടുകയുള്ളൂ, അല്ലെ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമീകൃതമായി നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ 5 കാര്യങ്ങൾ വേണം. whole grains, pulses and legumes, fish, egg and poultry, fresh fruits, vegetables and healthy fats. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമീകൃതമായിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്. നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ആ പ്ലേറ്റിൽ ഹാഫ് ദ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ പോർഷൻ പൾസസും എഗ്സും ഫ്ലഷ് ഫുഡ്സും ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ. ഇത് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് കിട്ടും. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രോയിങ് സ്കെൽറ്റൽ ഗ്രോത്തിനും അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനും ഇതിനെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ്. സെല്ലുലാർ ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമാണ്. ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ വേണം. നട്ട്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ്, ഫാറ്റ്സ് ചെറിയ അളവിൽ വേണം. മുഴുധാന്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പെർസെന്റേജ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ എവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന്. ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ്, നമുക്ക് ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തവിടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങളാണ്. എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ വൈറ്റ് റൈസ് ആണോ ഏതാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്. വൈറ്റ് റൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ 2-3 അരികൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ അരികളിൽ നമുക്ക് പോഷക മൂല്യങ്ങൾ കുറവാണ്. വെള്ള അരിയിൽ പോഷക മൂല്യങ്ങൾ കുറവാണ്. ഇതിനകത്ത് ചില മിനറൽസ് അരികളില് തവിടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അരിയിലെല്ലാം ചില മിനറലുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നാരുകൾ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും മട്ട, വടി അരി അല്ലെങ്കിൽ തവിടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അരി, ഗോതമ്പ്, പഞ്ഞപ്പുല്ല് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ജോവർ, ബാജ്റ ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അതും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓട്സ്. ഓട്സ് ഇന്ന് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഓട്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓട്സ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വൈറ്റ് ഓട്സും റോൾഡ് ഓട്സും ഹോൾ ഓട്സും സ്റ്റീൽ കട്ട് ഓട്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓട്സ് എവിടെന്നാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഓട്സ് എവിടെന്നാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഓട്സ് വേറൊരു സീരിയലാണ്, വേറൊരു ധാന്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ റൈസും വീറ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറൊരു ധാന്യമാണ് ഓട്സ്. അപ്പൊ ഓട്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, വൈറ്റ് ഓട്സ് വാങ്ങിക്കരുത്. അത് ഹെൽത്തി അല്ല. അതിൽ പോഷകങ്ങൾ വളരെയധികം കുറവാണ്. നമ്മള് പറയുന്നുണ്ട് മൈദയില് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വൈറ്റ് ഓട്സിലും നമുക്ക് ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഇല്ല, ന്യൂട്രിയൻസ് ഇല്ല, ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹോൾ ഓട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോൾഡ് ഓട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ കട്ട് ഓട്സ് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങളില് ഇത് റൈസ്, വീറ്റ്, റാഗി, പിന്നെന്താണ് ജോവർ, ബാജ്റ, ഇന്ന് കിനുവ അവൈലബിൾ ആണ്, ഓട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും നമുക്ക് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ധാന്യങ്ങളിൽ ഇതായിട്ടുള്ള ചില മിനറലുകളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് കിട്ടും. ഊർജമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ എനർജി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ വേണ്ടതാണ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണം, പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഒരു സെല്ലുലാർ ഡെവലപ്മെന്റിന് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ
ഇറച്ചി മീനും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇറച്ചി, മീൻ, മുട്ട എല്ലാം കഴിക്കാം. മുട്ടയൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ 3-4 ആണ് WHO റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയണത്. അതിന് കൂടുതൽ മുട്ട കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പറയണ. പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം 2 നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിലെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ലഞ്ചിലോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചിലോ ഡിന്നറിലോ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ആഹാരം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടുന്നാ? ഇറച്ചി, മീൻ, മുട്ട, പരിപ്പ്, പയറ് വർഗ്ഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ്, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും. പക്ഷെ നട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെയല്ലേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് നട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അതിനകത്ത് കുറെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നല്ലത് പ്ലെയിൻ നട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പരിപ്പ്, പയറുവർഗ്ഗങ്ങളോ ഇറച്ചി, മീനോ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് 2 നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രോട്ടീൻ മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് കാൽഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, സിങ്ക്, കോപ്പർ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫാറ്റ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഫാറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട. പക്ഷെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും ട്രാൻസ് ഫാറ്റും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടത് പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഓയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഓയിലിന്റെ ഒക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. പ്യൂഫ് നിറഞ്ഞ എണ്ണ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതാണ് പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡും മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 2 തരം ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സും നോൺ എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സും. ഈ എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതാണ് നമുക്ക് ചില ഓയിലുകൾ അത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ ഓയിലിലും കറക്റ്റ് രീതിയിലും ഇല്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് പോളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇതും നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. അത് കറക്റ്റ് അളവിൽ ഇല്ല. അതായത് omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സും omega-6 ഫാറ്റി ആസിഡ്സും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്. അത് ഡിഫറെന്റ് ഓയിൽസ്, ബ്ലെൻഡഡ് ഓയിൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ ഓയിൽസ്, ബ്ലെൻഡഡ് ഓയിൽസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കണക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാം. ഇതൊരു ചെറിയൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽസ് ആണ്. ഇത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്, സീസെയിം, റൈസ് ബ്രാൻ, മസ്റ്റേർഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അത് വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കാണിക്കാത്തത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കേരളീയർക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് അതാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ആ കോക്കനട്ട് ഓയില് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് ഓയിൽസ് നമ്മൾ വേറെ മീലുകളിലും വേറെ കറികളിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഓയില് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഓരോ ആൾക്കും 500 ml ആണ് ഒരു മാസം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു 4 അംഗ കുടുംബമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ലിറ്റർ ഓയിലും മതി. അതായത് ഓയിലും മാത്രമല്ല, ഓയിൽ, ബട്ടർ, ഗീ എല്ലാം ചേർത്ത് 500 ml ഒരാൾക്ക് മതിയാകും. ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് വേണം. നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സ്, നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ഹെൽപ്പിംഗ്, 3 നേരമെങ്കിലും പച്ചക്കറികൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. കുഞ്ഞുമക്കള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ്, നമ്മളെ റെയിൻബോ കളേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കുക. റെയിൻബോയിൽ എത്ര കളർ ഉണ്ട്, അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കളറിലുള്ള സാധനങ്ങൾ, അപ്പൊ കളർ ചേർത്ത സാധനം കഴിക്കാനല്ലേ ഞാൻ പറയണത്. ക്യാരറ്റ്, ബ്രിഞ്ചോൾ, ടൊമാറ്റോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ്, സ്പിനച്ച്, ഡ്രം സ്റ്റിക്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാ പോഷകങ്ങളും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും. പച്ചക്കറികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. 3 നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലും ലഞ്ചിലും ഡിന്നറിലും പച്ചക്കറികൾ പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കളർഫുൾ ആയിരിക്കണം പ്ലേറ്റ്. നമുക്ക് ഈ കളർഫുൾ പ്രത്യേകം പറയുന്ന റെയിൻബോ കളേഴ്സ് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതിനകത്ത് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് റിച്ച് ആണ്. ക്യാൻസർ ഒക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. കുഞ്ഞുമക്കളുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസ് ഹെൽത്തി ആക്കണമെങ്കിൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് റിച്ച് ഫുഡ്സ് വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർഫുൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, കുക്ക് വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഒപ്പം സാലഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ആ സാലഡ് വെജിറ്റബിൾസിൽ ക്യാപ്സിക്കം, ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റ്, ഇതൊക്കെ റോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോഷകങ്ങൾ, ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കും. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫ്രൂട്ട്സ്.
ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഹെവി ഇതുള്ള പുറത്തുനിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ ലോക്കലി അവൈലബിൾ നമുക്ക് സീസണിൽ എന്താ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ആ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇപ്പൊ ബ്ലൂബെറി, റാസ്ബെറി ഒക്കെ അങ്ങനെ ബെറീസിലേക്ക് പോകേണ്ട. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗൂസ്ബെറീസ് ഒക്കെ തന്നെ വളരെ നല്ലതാണ്. അതിൽ വൈറ്റമിൻ സി വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അറൌണ്ട് 600 milligrams ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ഗൂസ്ബെറിയിൽ, നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനും, അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനും ഏതെങ്കിലും 2 നേരം ഫ്രൂട്ട്സ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് അത് ഇപ്പൊ പപ്പായ ആണെങ്കിലും മതി. പപ്പായയിലൊക്കെ വൈറ്റമിൻ എ ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ഫ്രൂട്ടാണ് നമുക്ക് സീസണിൽ അവൈലബിൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലോക്കലി ഇപ്പൊ മെയിൻ സീസൺ എന്താണ്, ഓറഞ്ചിന്റെ സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓറഞ്ച് സീസൺ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് സീസണിൽ എന്താ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പാരന്റ്സിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രമേഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മാങ്ങ, പഴം, തണ്ണിമത്തൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രമേഹ രോഗികൾ മറ്റുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ കഴിക്കുന്നത്. അതൊരു ഡയറ്റീഷ്യന്റെയും ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റിന്റെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണം പ്രമേഹ രോഗികൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ളത്. പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും വളരെ നല്ലതാണ്. അത് ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസിനും ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാത്തിനും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും നല്ലതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് പാലായിട്ടോ തൈരായിട്ടോ കൊടുക്കാം. തൈര് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലും സ്റ്റൊമക്കിലും ഒക്കെ ട്രില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നല്ല ബാക്ടീരിയനെ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗട്ട് ഹെൽത്ത് എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഗട്ട് ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഹെൽത്തും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ തൈര് കഴിച്ചാലും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ തൈര് 1 കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. ബാക്കി 1 കപ്പ് പാല് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കാൽഷ്യം, വൈറ്റമിൻ ഡി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 1 കപ്പ് ഓഫ് മിൽക്കും 1 കപ്പ് ഓഫ് കേർഡും ഉപയോഗിക്കാം. കേർഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗുഡ് ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനെ എല്ലാം ഹെൽത്തി ആക്കും. അപ്പൊ ഹെൽത്തി ആക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ ഉള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ അതിനെ ആഗിരണം ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ ബോഡി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചത്തുപോകും. അത് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പോകും. അപ്പൊ അതിന് നല്ല രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് ബാക്ടീരിയനെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം. ഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റിൽ പ്ലെന്റി ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം. 1/4 പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് വേണ്ടത്. ഫിഷ് ആണ്, മീറ്റ് ആണ്, ചിക്കൻ ആണ്, എഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ് പയർവർഗ്ഗങ്ങളാണ്, എന്താ വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് ആണ്, അതായിരിക്കണം ഒരു പോർഷൻ. പിന്നെ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ എന്ത് സീരിയലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ സീരിയൽ വേണം. ആൻഡ് ദെൻ 1 പോർഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ വാട്ടറിന്റെ പടമാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ വാട്ടർ, യെസ് ഐ എം കമ്മിങ് ടു വാട്ടർ. പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ കേർഡ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ബട്ട് ദാറ്റ് കേർഡിന്റെ പടം എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. കേർഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. സോ ദ പ്ലേറ്റ് കളർഫുൾ ആയിരിക്കണം, ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഹാഫ് പ്ലേറ്റ് ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾ അതിന്റെ മൂലൊക്കെ കുറച്ചിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. വെജിറ്റബിൾസ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കണം. വെള്ളം, യെസ്, വെള്ളത്തിന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ടു ഓക്സിജൻ വെള്ളം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക്. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ഡൈജഷന്, അബ്സോർപ്ഷന്, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഹെൽത്തി ആവാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കണമെങ്കിലും വെള്ളം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ adequate water is very important. Okay, so drink plain water regularly. അതേപോലെ സോൾട്ട്, യെസ്, ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ സോൾട്ട് അമിതമായാലും നല്ലതല്ല. അപ്പൊ ആവറേജ് ഒരു ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വലിന് 1 ടീസ്പൂൺ ഓഫ് സോൾട്ട്, അതായത് 5 to 6 grams, ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ല 5 grams, 6 grams സോൾട്ട് ധാരാളം മതിയാകും ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ. അതിലിപ്പം നമ്മൾ പ്രോസസ് ഫുഡ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ് ഫുഡ്സില് അത് സാധനം കേടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് സോഡിയം നല്ലതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ സോഡിയം കണ്ടന്റ് നമ്മൾ
സോൾട്ടും കൂടി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര കൂടുതലാകും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോസസ് ഫുഡ് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പാരന്റ്സിനാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 5 ഗ്രാമിന് പകരം നിങ്ങൾ ഒരു 4 ഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാം. ബാക്കി കുട്ടികൾക്ക് 5 ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടാത്തതും കൂടി ഒന്ന് അറിയണ്ടേ. ഇത് ഞാനൊരു ബേക്കറിയുടെ പടമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ബേക്കറിയിൽ കുറെ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കുറെ ഫ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിപ്സ്, പിസ്സ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുക. സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്ഥിരമായി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുക, എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബേക്കറിയുടെ അടുത്തൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബേക്കറി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഈ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലെ വിസിറ്ററും ആകാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ വിസിറ്റർ ആയിട്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോകണ്ട, നമുക്കൊരു ഇറഗുലർ വിസിറ്റർ. അപ്പൊ ബേക്കറി നമ്മുടെ ഇറഗുലർ വിസിറ്റർ ആക്കണം. റെഗുലർ വിസിറ്റർ ആക്കാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വളരെയധികം പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ഹെൽത്തും ഫിറ്റ്നസും ഒക്കെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ, നമ്മുടെ ബോൺസ് ഹെൽത്തി ആവണമെങ്കിൽ, മസിൽസ് ഹെൽത്തി ആവണമെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വേണം. അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം. അമിതവണ്ണം നമുക്ക് കുറയണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊന്നും പോണില്ല, സ്കൂളിൽ പോകാണ്ടായപ്പോ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല, രാവിലെ തന്നെ നമ്മള് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മള് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടണ്, അമിതവണ്ണാണ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആവണില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ത് പറ്റും, അസുഖങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്, നമ്മളൊരു എനർജറ്റിക് ആണ്, നമ്മളൊരു എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഓൾസോ യു ഷുഡ് ബി ആക്റ്റീവ്. ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോഴല്ല സ്ട്രെസ് ലെവൽ, പാരന്റ്സിനൊക്കെ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ പഠിക്കാനും ഒരു ബ്രെയിനൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവാനും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൻഡ് സോ try to do എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ. കുട്ടികൾക്ക് 30 മിനിറ്റ്സും പാരന്റ്സിന് 45 മിനിറ്റ്സും എവറി ഡേ ചെയ്യാൻ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 days of that week എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി, എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുക, ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ്മിന്റണോ എന്തെങ്കിലും കളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓടി കളിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗെയിംസ് കളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുക, ജമ്പ് ചെയ്യുക, ജമ്പിങ് ജാക്സ് ചെയ്യുക, സ്കിപ്പിംഗ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ ധാരാളം മതിയാകും. സി മെനി എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി, വാക്കിംഗ് ലിഷോർലി 200 calories ബേൺ ആകും, വാക്കിംഗ് ഫാസ്റ്റ് 500 calories ബേൺ ആകും, ക്ലൈംബിംഗ് സ്റ്റെയർസ് 2500 calories, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലറീസ് ബേൺ ചെയ്യുന്ന 2500 calories ആണ് സ്റ്റെപ്സ് ക്ലൈംബിംഗ് ബേൺ ആവുന്നത്. ജോഗിങ്ങിന് 600 calories ബേൺ ആവും. അങ്ങനെ പല ആക്ടിവിറ്റിക്ക്, ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഓരോ രീതി. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So finally, I would like to say, why should you eat healthy? എന്തിനാ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? To improve the probability of living longer, healthier and happier. And we need to get a better sleep, better work performance for the parents, and better study performance for my dear students. And a healthy diet will always improve the overall health and sense of well-being. And it's very important in this present world of high stress and pollution. So eat healthy. That is very important. So we need to spend only very less money and time to the doctors and hospitals and nutritionists like me. You don't have to spend money. I know it is bad for me, but still it is for the a healthy generation. I would recommend you to eat healthy, so that we have a healthier next generation coming up. We need a healthier generation than we need an unhealthy generation. So keys for the good health is nutrition is the first and foremost important thing. Exercise, manage your stress, get enough sleep, avoid smoking and alcohol, and drink enough water. So are you ready for a change? If you are ready for a change, always think and say, I'm not dieting, I'm changing my lifestyle. Never ever say that you are dieting. Say that I'm changing my lifestyle. So remember what Hippocrates had said,
said that let food be the medicine. Okay, so enjoy your food, enjoy the rainbow diet. So to the end of it, after my class, I would like to give you a 10-day challenge for all my dear students and to the parents, because it is said that many studies say that if you follow any particular habit for minimum of 10 days, that will change your lifestyle. That's what many studies support us, saying that if you change your lifestyle, or if you any habit, reading habit, or my food habits, or your job, or whatever it is, any habit forming things you are starting, to do it for minimum of 10 days, you can get that difference in your lifestyle. So this 10-day diet challenge will dramatically change your health. So I would like to explain to you what is the 10-day challenge. So before you start the challenge, I would like to give you a task. That is, remove all the foods that will tempt you at your home, which is unhealthy, not healthy. Unhealthy food should be removed from your home. Human nature is to give in more easily when you are tired. So always make sure that you get healthy foods in handy when you are in the tired form, and not the unhealthy food. So always remember to remove the unhealthy foods from your shelf. If you do not have potato chips or cookies in the cupboard, you will probably be less likely to eat them. If you have cut fruits in the fridge, you will munch on the fruits. But if you don't have the cut fruits in the fridge, and if you have potato chips in the cupboard, you will opt for the potato chips when you are tired. So remove the unhealthy foods and keep the healthy foods. Keep the healthy snacks in sight and easy to reach. So your first challenge is record your body weight and your waist size. This is for all my dear parents. And then measure on your biggest part of your belly, and you can change the difference after 10 days. Second challenge is to all my dear students, you should start, tomorrow is Monday, tomorrow onwards, start any physical activity at least 30 minutes every day, and parents should start 45 minutes of any physical activity which you will enjoy on daily basis, at least 6 days a week. And third challenge is water intake. Keep water handy wherever when you're sitting, when you're studying, on your table, water should be there. Always remember to drink water, not only when you're having your meals, in between your meals also water is important. What did I say? The water will help to in the absorption of the nutrients in the body. It will help in the transportation of the nutrients. It will help in the digestion, absorption, excretion. It will help to maintain our body temperature. Then of course, it will glow the skin also. So what is very important, keep water handy. And fourth challenge, I know it is very difficult. Try to avoid fried foods. Avoid sugar. It is not completely avoiding sugar. You can avoid too much like laddu, jalebi, that type of sugar. You can completely, I would not say that completely avoid, occasionally change that sugar habits. And fifth challenge is include raw salad in your diet. That is, along with the cooked food, have some raw salad also in your meals, both for your lunch and dinner. And sixth challenge is try to include 2 helping of fruits in the diet every day and 3 helping of vegetables every day, and it should be colorful. Seventh challenge is when you choose the healthy grains, it should be whole grains, and don't go for refined flour or refined grains, go for whole wheat grains. And eighth challenge is healthy protein source. Healthy protein source is those who are vegetarian can opt for pulses and legumes, and non-vegetarians can opt for fish, chicken, and poultry can be chosen. Ninth challenge is don't ever skip your breakfast or any meal of the day should be skipped. 10th challenge is avoid carbonated beverages, avoid alcohol, avoid smoking, avoid too much of sugary foods. Okay, so that's the 10-day challenge. So I wish all of you a very best to start your 10-day challenge.
So exercise regularly, don't smoke, healthy diet is very important, watch your weight. And so I would like to conclude by saying, eat safe and stay healthy. Thank you. Thank you, Jabina ma'am, Fahimida ma'am, and Nawaz sir for giving me an opportunity to talk to the students of Cochin Public School and the parents of Cochin Public School. Thank you so much. Any questions I can take in? Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you ma'am. so much, ma'am. That was Thank you so indeed much, an ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yes, not I want you to all start eating vegetables and Thank you, fruits from ma'am. tomorrow, Thank not you so tomorrow, much, today ma'am. dinner onwards. Not only thank you, I need you should say that ma'am will start eating fruits and vegetables from today's dinner time. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Good to hear that. Good to hear that. Yes, ma'am. We will start eating fruits and vegetables. Yes, very good, very good. Yeah, Naureen, Thank you, proceed. ma'am. Thank you so much, ma'am. That was indeed an informative and Thank an you, ma'am. interesting section. I hope it had enlightened all of us about the importance of healthy food for healthy living. There's a saying that your diet is a bank account. Good food choices are good investments. So let's keep this in mind and choose right food for your bright future. Now, the most awaited moment of the day, the result of the cookery contest. Eat healthy, be nutrition wealthy, organized by Impact Club. I request Nawaz sir, our administrative director, to announce the name by sharing the screen. Sir, please. Hi everyone, I'm Nima Safi, and today we're going to make a special dish that is mostly loved by children. This is a nutritious dish that is made up with fruits. So let's see the ingredients. Make sure that the fruits are not cooked because you don't want them to lose the nutrients. Bye. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ശ്രീ പാർവതി PS. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ദോശയാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. Good morning, respected teachers and my dear friends. My name is Ryan Shreyas. I am from 6A. Today I'm going to make a chicken fajita.
try this chicken fajita. Let's try out this yummy chicken fajita. Hi friends, today I'm going to make a healthy salad which is really good for It's really tasty. I hope you guys also try this at home. Thank you. Hi friends, I'm Triyani PS of YB. I'm going to make healthy oats banana smoothie. First we can our healthy oats banana smoothie is ready. Hi friends, today I'm going to make my own breakfast. Today I am going to show you a very simple healthy vegetable sandwich. Healthy food fills your body with nutrients. Hi friends, how are you all? Today I am going to prepare healthy smoothie. Let's go to video. Friends, smoothie is ready now. Thank you. Make of healthy fruit salad. Now let me Hi everyone! Today I'm going to make healthy finger cheese sandwich. Let us see ingredients. Healthy finger cheese sandwich is ready. Today I got to show you a sweet recipe. You are a sweet, tasty ready. Wow, yeah. Respected teachers and friends, I am going to make vegetable salad. Vegetable salad is ready. Let me taste. Good. Yummy. Thank you.
one. The wedding. Excellent recipes, excellent recipes. I was just having like what children has done is excellent at this age. That all of them are innovative. That protein dosha is one of my favorite, which I tell my patients. It's really good. It's a very good combination. And the salads, and I loved the children enjoying the salads, and they're saying it's yummy. I like that. I like that. It's really good. Make it a habit. Thank you, sir, and congratulations to all the winners. Now, I welcome Ria K. Kabir to extend the word of thanks. Good evening to one and all gathered here. On behalf of our club and school, it gives me immense pleasure to extend the sincere gratitude to one and all gathered here. First of all, I would like to thank our chief guest, Dr. Mumtaz Khalid ma'am, who had spared time from her busy schedule to grace this event. Thank you so much, ma'am, for your valuable words. I would like to express my gratitude to our academic director, Fahmida ma'am, principal Jabina ma'am, administrative director Nawaz sir for extending their wholehearted support for this program. Last but not least, I thank all the parents and students who have gathered here. Thank you all and congratulations to all the winners. Thank you everyone for gathering here and spending your valuable time with us. Thank you. Thank you so much. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, my dear. Thank you. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Welcome. Yes.